Good evening and a warm welcome, as always, to Netaji Bhavan. As we approach the 75th anniversary of our Republic in a year's time, I think it's evident to many of us that there is something gravely and deeply wrong in and with our country. And that something, whatever it may be, has been amiss for not just the last 10 years, but for the last 75 years. So our entire history as a post-colonial republic needs critical re-examination and interrogation. Perhaps this evening's proceedings are an attempt in that direction to revisit some of the values and principles, but also the policies and practices and strategies which animated our anti-colonial struggle, and if they had been applied in our post-colonial republic, perhaps, just maybe, we would not be in quite the predicament that we find ourselves in today. It's quite clear that reciting the old simplistic slogans and shibboleths like the idea of India and so on, a grossly oversimplified concept at best, will not suffice in the present conjuncture. This evening, we will be doing something of the nature I have just outlined through two books, one published in Bengali, newly published in January 2024, and the other, a book very recently published in English. The first of the two books, which will take up the first half an hour or so of our program this evening, is this book about Chittaranjan Das's life, ideals, and political legacy, and in particular, the relevance of that political legacy to contemporary times, nearly 100 years after Deshabandhu's premature death. It's called Deshabandhu Samokale Kalantare. Deshabandhu Samokale Kalantare. And we are very fortunate that the two editors of this wonderful volume are both with us today, one physically, right here on the dais, Shamanti Ghosh, and the other co-editor, Aniket De, will be joining us in a minute remotely from the United States, I believe, or from Hong Kong, or, well, somewhere remote. Yeah, it doesn't matter exactly where. We are particularly delighted, on behalf of Netaji Research Bureau, that a number of family members of Deshabandhu Chittaranjan Das are present on this occasion today. As you know, December 2023 marked the centenary of the historic Bengal Pact of Hindus and Muslims, engineered by Chittaranjan Das, and that will come up, it will be discussed in the next half an hour or so. The contributors to this volume, Deshabandhu Samokale
Kalantare include, among others, Subhash Chandra Bose, Shishir Kumar Bose, Krishna Bose, and a number of others, including Charuchandra Chaudhuri. Charuchandra Chaudhuri wrote a remarkable biographical essay about Chittaranjan Das many decades ago. Charuchandra Chaudhuri, for those of you who don't know him, is our maternal grandfather. He was Krishna Bose's father and lived from 1895 until 1987. And I'd just like to read the first paragraph of Charuchandra Chaudhuri's essay on Chittaranjan Das, which has been published in Bengali translation in this volume. If one word could epitomize the character of a man, that word for Chittaranjan Das would be extravagant. He was extravagant in his living, extravagant in earning and spending money, extravagant in charity, extravagant in passion and emotion, extravagant in extracting from the world all the pleasures of life, and not least, extravagant in his renunciation. So that's the first paragraph of Charuchandra Chaudhuri's study of Chittaranjan Das's life. I think we will hear shortly from the two editors of the volume, Shemunti and Aniket. Aniket first, I think, and then Shemunti, who's here in person. And then we will move on to a conversation for the next half an hour between two historians, Sugata Bose and Niti Nair, professor at the University of Virginia, Charlottesville. Niti, welcome back to Calcutta and especially to Netaji Bhavan. Great to see you here once again after almost 10 years, I think. Niti, as I mentioned already, has recently published a book, which you can see up on the card over there. It's titled Hurt Sentiments, Secularism and Belonging in South Asia. Hurt Sentiments, Secularism and Belonging in South Asia. And among many other things, what it does is to transcend the borders that were created in South Asia in 1947, a bridge between anti-colonial and post-colonial times. I think very relevant to the imperative which I outlined at the beginning of my introduction today. And we will conclude this, this evening's program with a bit of music. There will be a brief program, a short program of samples of Bengal's revolutionary music. Bengal's revolutionary music, which has roused generations of anti-colonial patriots and continues to resonate with all of us today. So these few samples, those few samples of Bengal's revolutionary musical tradition will be performed by Sugata Bose and accompanying musicians who will be introduced to you in due course. So once again, a very warm welcome, and I hope you enjoy this evening. Thank you for coming. Jai Hind. নমস্কার, দেশবন্ধু সমকালে কালান্তরে বইয়ের প্রকাশ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত। আমি অনিকেত দে,
সেমন্তী ঘোষের সঙ্গে বইটি আমি সম্পাদনা করেছি। অনিবার্য কারণে আমি আজকেই কলকাতায় থাকতে পারলাম না, সেজন্য আমাকে মাফ করবেন। দূর থেকে এই অনুষ্ঠানে আমায় যোগ দিতে হচ্ছে। বই প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর সম্পাদকের নতুন করে খুব কিছু বলার থাকে না। আমরা আশা করব আপনারা বইটি পড়বেন, নিজের মতো করে ভাববেন এবং মতামত দেবেন, লিখবেন, এবং সেমন্তীদি এরপরে বইটার সম্বন্ধে আরো গভীরে বলবেন। সেই জন্য আমি কেবল দু একটি কথা বলতে চাই, কেন এই বইটা লেখার এবং তৈরি করার প্রয়োজন বলে আমাদের মনে হয়েছিল, এবং দ্বিতীয়ত কেন বইটি সমকালে কালান্তরে এইভাবে সাজানো হয়েছে। আপনারা জানেন যে 2020 সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 150 বছর উদযাপিত হয়েছে। সেই উপলক্ষে বইটির পরিকল্পনা প্রথম করা হয়। জন্মবার্ষিকী, শতবার্ষিকী বা সার্ধ শতবার্ষিকীতে মনীষীদের স্মরণ করা আমাদের রেয়াজে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু জন্মবার্ষিকী কেবল উদযাপন বা উৎসবের সময় নয়, পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ দেয়। দেশবন্ধুর ক্ষেত্রে সেই কথাটা আরো বেশি করে খাবে। আমাদের প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল যে চিত্তরঞ্জনের নাম আমাদের জানা, তা জানার একটা মূল কারণ হচ্ছে আর অকুণ্ঠ দানশীলতার জন্য তার দেয়া বাড়িগুলি, কলেজ, স্কুল, হাসপাতাল হয়েছে, সেটা নানা দিকে ছড়িয়ে আছে। কলকাতায় তো বটেই, বা এমনকি পুরুলিয়াতেও নিস্তারিণী কলেজ তার মায়ের নামে, বা দিল্লির সিআর পার্ক, চিত্তরঞ্জন পার্ক। এ কারণে চিত্তরঞ্জন দাসের নামটা আমাদের জানা। আমরা আবছা জানি যে তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক গুরু, এবং তিনি বেশ এক সময়কার বাপুটি রাজশাহীতে নেতা ছিলেন। খুব সত্যি কথা বলতে এর বেশি তার বিষয়ে সাধারণ জনমানসে আর কিছু পাওয়া যায় না। এবং এটা শুধু সাধারণ জনচেতনার কথা হচ্ছে না, সেমন্তীদি এবং আমার দুজনেরই মনে হয়েছিল যে প্রফেশনাল ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও এটা খুব স্পষ্ট নয়। বহু গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসবিদের লেখাতেও চিত্তরঞ্জন খানিকটা পিছিয়ে আছেন বহু বড় বড় লোকেদের পেছনে। এইটা দেখে আমাদের খানিক আশ্চর্য লেগেছিল, কারণ অবিভক্ত বাংলায় চিত্তরঞ্জনের মতো প্রভাবশালী নেতা খুব কম ছিল। তার চেয়েও বড় কথা, তার প্রভাব বা জনমানসে তার জনপ্রিয়তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে তিনি একটি বিশেষ ধরনের রাজনীতির প্রতিভূ ছিলেন। সেই রাজনীতিটি ছিল বাংলার হিন্দু এবং বাংলার মুসলমানের মিলিত সত্তার রাজনীতি, যেখানে ধর্মীয় ভেদাভেদ দেশভাগের মূল কথা হয়ে উঠবে না। একাধিক ধর্ম সম্প্রদায় যেখানে নিজেদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে একসাথে থাকতে পারবে। 1947 সালে দেশভাগের পর যখন বাংলার হিন্দু এবং মুসলমান ভাগে পূর্ব এবং পশ্চিম ভাগটা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং তাদের বাংলার প্রতিভুরা মেনে নেন, তারপরে চিত্তরঞ্জনের এই 1920 দশকের রাজনীতি অতটা স্পষ্ট থাকে না। আমাদের এও মনে হয় যে তাকে এই সময়ের পর থেকে খানিকটা প্রাদেশিক নেতা বলে দেখানোর চেষ্টা হয়। কাউকে প্রাদেশিক বলে দেওয়ার মানে হলো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার অবদানটি স্পষ্টভাবে স্বীকার না করা। এই কারণে চিত্তরঞ্জনের স্পষ্ট মূল্যায়ন সেই স্বাধীনতার পর থেকেই খুব ভালোভাবে হয়। তার কারণটা খুব স্পষ্ট। দেশভাগের পর ভারত পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাওয়ার পর তার রাজনীতির স্থান ডান বাম মধ্য কোনো পন্থাতেই খুব ভালোভাবে ছিল। এইটি আমাদের অত্যন্ত পীড়া দিয়েছিল, এবং আজকের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল এইটাকে নতুন করে দেখার খুব প্রয়োজন। এই কারণেই আমাদের মনে হয় চিত্তরঞ্জনের 150 বছরের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো 1923 সালে উনি যে বাংলার হিন্দু মুসলমান চুক্তিটি রচনা করেছিলেন
বাংলার মুসলিম লীগের কয়েকজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতার সঙ্গে। তার 100 বছর পূর্ণ হচ্ছে ঠিক বইটি বেরোনোর সময়। এইটি উদযাপন করা আরো গুরুত্বপূর্ণ, ব্যক্তি চিত্তরঞ্জনের চেয়েও বড়। কারণ সেই যে চুক্তির মাধ্যমে দুইটি সম্প্রদায় রাজনৈতিক এবং সামাজিক ভাবে নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়ে নিজেদের ঝগড়া ঝামেলা মিটিয়ে একসাথে থাকতে পারে, চিত্তরঞ্জনের এই বাস্তব বোধ এবং এই প্রখর বুদ্ধিমত্তার রাজনীতি তার ছিল। তিনি বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলমান দুজনেরই যথেষ্ট ভরসা অর্জন করেছিলেন। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে বইটিকে তৈরি করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে কেন সমকালে এবং কালান্তরে এইভাবে বইটি ভাগ করা হলো। একভাবে দেখা যেতে পারে এটাকে ইংরেজিতে যাকে বলে রিডার, সেই গোছের বই। কারণ এই বইটি পড়লে আপনারা জানতে পারবেন দেশবন্ধুর সমসাময়িক বহু মানুষ তাকে কি চোখে দেখেছেন এবং আজকের ইতিহাসবিদ এবং বিভিন্ন বিষয়ের গবেষকরা তাকে কি চোখে দেখছে। অর্থাৎ 100 বছর ধরে তার মূল্যায়নের একটি দলিল আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। সেটি একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণটা হলো দেশবন্ধুর জীবদ্দশা এবং তার মৃত্যুর ঠিক পরে, অর্থাৎ দেশভাগের সত্যিটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার আগে তার মূল্যায়নগুলি কিন্তু স্বাধীনতার ঠিক পরে তার যে মূল্যায়ন হয়েছিল তার চেয়ে খানিক আলাদা। এই কারণেই এই লেখাগুলিকে পুরনো পত্রপত্রিকা লেখালেখি থেকে তুলে আনার প্রয়োজনীয়তাটা আমরা গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম। আমি একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি স্পষ্ট করতে চাই। সে যুগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমাজবিজ্ঞানী বিনয় কুমার সরকার দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর ফরওয়ার্ড পত্রিকায় তার বিষয়ে একটি লম্বা লেখা লেখেন, চিত্তরঞ্জন দাস অ্যান্ড ইয়াং এশিয়া বলে। পরে সেই লেখাটি অনুবাদ হয় বাংলায় এবং তার সেই লেখাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আজকে যে বইটি প্রকাশ হচ্ছে তাতে আছে। দেশবন্ধু বিনয় কুমার একটি উপমা দিয়ে শুরু করেন দেশবন্ধুর বিষয়। তাকে তুলনা করে চীনের সুন ইয়াত সেনের সঙ্গে এবং মিশরের জগলুল পাশার সঙ্গে। কেন? সুন ইয়াত সেন দেশের স্বার্থে চীনের ন্যাশনালিস্ট, জাতীয়তাবাদী এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। জগলুল পাশা মিশরে মুসলমান এবং খ্রিস্টান দুই সম্প্রদায়কে মিলিত করতে পেরেছিলেন, ঠিক যেমন দেশবন্ধু বাংলার হিন্দু এবং বাংলার মুসলমানকে একত্রিত করতে পেরেছিলেন। এই তুলনাটি নিয়ে আমি এক মুহূর্ত ভাবতে চাই, কারণ এই তুলনাটি আজকের যুগে সুলভ নয়, আর 1950-60-এর দশকেও সুলভ ছিল না। আপনাদের মনে হতেই পারে সুন ইয়াত সেন চীনের বিরাট নেতা, জগলুল মিশরের একজন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা, তার সাথে একজন প্রাদেশিক নেতার তুলনা কেন? কারণ দেশবন্ধুকে সেই সময় প্রাদেশিক নেতা বলে ঠিক ভাবার চল ছিল না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, দেশবন্ধু 1922 সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন এবং সেই মঞ্চ থেকে তিনি এশিয়াটিক ফেডারেশন গঠনের ডাক দেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতের যে হিন্দু এবং মুসলমানের মিলিত সত্তা, সেটা বৃহত্তর এশিয়ার বহু সম্প্রদায় সত্তার একটা মডেল হিসেবে কাজ করুক। এবং সেই সময় এই তুলনাটি কেবল বিনয় কুমারের একার নয়, আপনারা কৃষ্ণা বসুর লেখায় পড়বেন সুভাষচন্দ্র নিজেই তুলনাটি করেছিলেন। আবার এমনকি তার যে প্রথম জীবনীকা পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, তার জীবনীতেও এই তুলনাটি 1925 সালে তুলে ধরা হয়েছিল। এই একটি উদাহরণ থেকে দেখা যায় সমকালের লেখাগুলি পড়া কতটা জরুরি। অনেক সময় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সমকালের মানুষ অনেক কিছু স্পষ্টভাবে দেখতে পান, অনেক কিছু পান না, কিন্তু অনেক কিছু দেখতে পান, এটা কিছুদিন পরে হারিয়ে যায়। এটাকে তুলে আনা ইতিহাস চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই সমকালের লেখাগুলির এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যেটাকে কালান্তরে বা ধরা যাক একবিংশ শতকের এই সময়ের লেখার সাথে যদি তুলনা করা যায়, তাহলে দেখবেন যে এখন ইতিহাসবিদরা অনেক বেশি
ভাবতে চান জাতি রাষ্ট্রের ধারণার বাইরে, দেশভাগের বাইরে, হিন্দু এবং মুসলমান এরা যে একেবারে বহুদিন ধরে পরস্পরের সঙ্গে বৈরিতার সম্পর্ক আছে সেই ধারণাকে তুচ্ছ করে নতুন ভাবে জাতি, সমাজ এবং পার্থক্য নিয়ে ভাবার নতুন নতুন পদ্ধতি ইতিহাসবিদরা আবিষ্কার করেছেন। একাল বা কালান্তরের লেখাগুলোতে সেইগুলি স্পষ্ট হয়ে আছে। আমি নিজে লিখেছি দেশবন্ধুর বাংলা লেখা বা কবিতা নিয়ে। আমার মনে হয়েছে যে দেশবন্ধুর কবিতাগুলি তার রাজনৈতিক দলিল। এরকম ভাবে বহু লেখা আছে, আমি প্রতিটি লেখার মধ্যে গভীরে যাচ্ছি না, কারণ সেমন্তীদি কয়েকটি থেকে আপনাদের বলে শোনাবেন। এই বলেই আমি তাহলে শেষ করতে চাই যে বইটি পড়ার সময় আশা করি আপনারা সমকালের এবং কালান্তরের লেখাগুলি পাশাপাশি পড়বেন, তাদের মধ্যে তার তুলনা করবেন এবং আপনাদের নিজস্ব মতামত দেশবন্ধুর ব্যাপারে গড়ে তুলবেন। পরিশেষে দেশবন্ধুর নিজের কয়েকটি লেখা আছে। তিনি অত্যন্ত ভালো বক্তা ছিলেন এবং তার ভাষণগুলি, ফরিদপুরে ভাষণটি বিশেষ করে আমাদের বারবার পড়া দরকার। আমি এই বলেই শেষ করতে চাই। শেষে আনন্দ পাবলিশার্সকে অনেক ধন্যবাদ বইটি বের করার জন্য শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, এবং অবশ্যই নেতাজি ভবন এবং অধ্যাপক সুগত বসুকে অনেক ধন্যবাদ। তারা বহু বছর ধরে এইটার জন্য সমর্থন জুগিয়ে গেছেন, তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। আপনাদের আবার স্বাগত জানাই। নমস্কার। শুভ সন্ধ্যা, নমস্কার। দেশবন্ধুর সমকালে কালান্তরে বই প্রকাশের আজকের এই অনুষ্ঠান অনিকেত আর আমার দুজনের কাছে খুব আনন্দের একটা মুহূর্ত, কারণ বেশ কিছুদিন ধরে আমরা এই মুহূর্তটার অপেক্ষা করছি। অনিকেত একটু ইঙ্গিত করলো, আমি আর একটু বলি। বেশ কিছুদিন এই জন্য যে প্রাথমিক যে পরিকল্পনাটা হয়েছিল তার থেকে একটু পিছিয়ে গেছে আমাদের এই বই প্রকাশ। তার একটা খুব বড় কারণ কোভিড। 2021 সালের 2রা ফেব্রুয়ারি, যতদূর মনে পড়ছে আমার, শিশির কুমার বসুর জন্মবর্ষের একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল এখানে নেতাজি ভবনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি আর অনিকেত আমাদের দেশবন্ধু ভাবনা নিয়ে কিছু কথা বলেছিলাম এবং তখনই বলেছিলাম যে একটা সম্পাদিত বই তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হতে চলেছে। তারপরেও যে খানিকটা সময় লেগে গেল সেটার কারণ আমরা বুঝতে পারিনি তখন যে কত ভয়ানক সময় সামনে আছে, সবার জন্যই, আমাদের কারো কারোর জন্য একটু বেশি ভয়ানক। তো আরও একটা কারণ হচ্ছে যে খুব একটা তাড়াও আমরা করতে চাইনি। অনিকেত বলল, আর একবার বলি, যে সত্যি সত্যি দেশবন্ধু নিয়ে এত কম জানি আমরা, এটা শুধু সাধারণ মানুষের ব্যাপার নয়, সত্যি সত্যি একাডেমিক ইতিহাস লেখালেখির জগতেও তাকে নিয়ে সিরিয়াস বিশ্লেষণের কাজ প্রায় হয়নি বললেই হলো, বলতে পারি আমরা। সুতরাং আমরা চেয়েছিলাম যে আমরা যে কাজটা করব সেই কাজটা যেন এমন হয় যে পরবর্তীকালে, এটা একটা সম্পাদিত ভলিউম, সুতরাং পরবর্তীকালে যদি কেউ গবেষণা করতে চান তাকে নিয়ে, তাহলেও যেন তিনি এই বইটা দেখেন, এটা তার কাজে লাগে, সেইভাবেই তৈরি হবে। অর্থাৎ এটা একটা প্রামাণ্য কাজ, অথেন্টিক কাজ যেটাকে বলা হয়, সেই রকম একটা কিছু আমরা করতে চেয়েছিলাম। এখন অথেন্টিক কাজ ইতিহাসে এরকম ক্ষেত্রে সাধারণত ইংরেজিতেই হয়। কেন বাংলায় ভাবা হলো এই বইটা, সেটা একটু বলি। এখনো অবধি দেশবন্ধুকে নিয়ে যদিও খুব কম কিছুই লেখালেখি হয়েছে, কিন্তু যেটুকু হয়েছে ইতিহাসে সেটা কিন্তু ইংরেজিতেই। এই প্রসঙ্গে দুজন ইতিহাসবিদের নাম করতেই হয়, লেনার্ড গর্ডন এবং রজতকান্ত রায়। এরা দুজন তাদের বাংলার রাজনীতির যে বই লিখেছিলেন তাতে দেশবন্ধু বিষয়ে যে চর্চা হয়েছিল, তারপরে আর খুব যে বেশি কিছু আমরা এগিয়েছি তা না। এই রিসেন্টলি আবার আমাদের কারো কারো কাজে সেটা উঠে আসছে। তো আমরা সেজন্য ভেবেছিলাম যে যে কাজটা আমরা করব সেটা যেন বাংলার যে সারস্বত ইতিহাস চর্চা এবং বাংলার সাধারণ পাঠক যারা ইতিহাসই পড়েননি কিন্তু ইতিহাসে খুবই আগ্রহী, তাদের কাছে যেন দেশবন্ধুর কথা পৌঁছয়,
সরাসরি বাংলায়, মানে তার মধ্যে আর কোনো ভাষার ব্যবধান যেন না থাকে। কেন বাঙালি পাঠকের এত জরুরি যে দেশবন্ধুকে জানা? অনিকেত অনেকগুলো কথা বলেছে, হয়তো একটু কিছু কিছু কথা আমার রিপিট করতে হবে, কিন্তু আমি তবু বলতে চাই আজকে যে দেশবন্ধুকে পড়াটা কেন আমাদের কাছে জরুরি এই মুহূর্তে। আসলে এখন আমরা ভুলে গেছি যে 1920-র দশকের প্রথম দিকে দেশবন্ধু সত্যি সত্যি একজন প্রাদেশিক নেতার থেকে অনেক বড় কিছু ছিলেন। বস্তুত তিনি গান্ধীজির একজন প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বভারতীয় নেতা হতে পারতেন, সেই জায়গাটায় চলে গেছিলেন। এবং একটা সময় এসেছে অসহযোগ খিলাফত আন্দোলনের সময়, যখন গান্ধীজির সরাসরি নীতির বিরোধিতা করেছেন দেশবন্ধু এবং তাদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হয়েছে। ইনফ্যাক্ট বাংলায় তখন অনেকেই, আমি এরকম নিজে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি যে অনেকেই দেশবন্ধুকে গান্ধীজি থেকে বড় নেতা মনে করছেন, কেননা তিনি বাংলার সমস্যা নিয়ে অনেক বেশি ভাবছেন এবং অনেক বাস্তববাদী উপায় ভাবছেন। এই জন্য তো এইরকম একজন নেতাকে পরবর্তীকালে আমরা একজন প্রাদেশিক নেতা হিসেবে তাচ্ছিল্য করলাম, এবং সেটাই থেকে গেল জনমানসে। এটা খুব অনুচিত বলে আমাদের মনে হয়। জানি না এখানে উল্লেখ করাটা ঠিক হবে কিনা, রিসেন্টলি একটা খুব বড় ইতিহাসের একটা গবেষণা বই বেরিয়েছে। আমি লেখকের নাম করছি না, বইটার নাম করছি শ্যাডোজ অ্যাট নোন বলে, খুবই বড় আকারের বই। বিংশ শতকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা বিরাট ইতিহাস তার মধ্যে আছে। দেশবন্ধুর নাম আছে জাস্ট দুটো সেন্টেন্সে, এবং খুবই হোয়াট শুড আই সে ডিসমিসিভলি। এবারে এই যে ধরন, এইটা থেকে বেরিয়ে আসাটার একটা খুব জরুরি প্রয়োজন আছে। এবং আমি দেখেছি, মানে আমরা সবাই জানি, কেউ কেউ জানি যে সাধারণ মানুষের মনে 1920-র দশকের পরের দশকগুলিতে সাধারণ মানুষের মনে দেশবন্ধু এমন একটা জায়গা নিয়ে নিয়েছিলেন যেটা এখন আমরা ভুলে গেছি। কি করে আমরা সেটা জানতে পারি? এবং সাধারণ মানুষ বলতে কত বিভিন্ন ধরনের মানে সমাজের থেকে সেই ভয়েসগুলো উঠে এসেছিল, সেগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে কীরকম তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল সেই সময়। 1940-50-এর দশকে বহু বাঙালি মুসলমান মানুষ তাদের স্মৃতিকথায়, তাদের লেখাপত্রে দেশবন্ধুর কথা বলেছেন। একজনের কথা এক্ষুনি মনে পড়ছে, আবুল মনসুর আহমেদ। তিনি তার স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন যে দেশবন্ধু চলে গেলেন বলেই দেশ ভাগ হলো। এই কথাটার মধ্যে একটা আবেগের বাড়াবাড়ি আছে, কিন্তু কথাটার মধ্যে একটা বক্তব্য আছে যেটা আমাদের পরে আমি আরেকটু আলোচনা করব। 1980-র দশকের কথা বলছি। গৌরকিশোর ঘোষ, বাঙালি সাংবাদিক লেখক, তার নানা লেখার মধ্যে দেশবন্ধুর কথা এইভাবেই আছে যে তিনি থাকা এবং না থাকার মধ্যে বাংলার রাজনীতির কত বড় তফাৎ হয়ে গেল। আমি নিজের গবেষণা করবার সময় বাংলাদেশে, পশ্চিমবঙ্গে নয়, বাংলাদেশে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অনেকের ওরাল ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম, এবং তখন দেখেছিলাম চট্টগ্রামের একজন বয়স্ক মুসলমান মানুষ, তিনি মানে কলোনিয়াল বাংলায় শেষ দিকে মুসলিম লীগ রাজনীতি করতেন, তিনি যেভাবে বলছেন, রাজশাহীর একজন বয়স্ক মানুষ যিনি সেই সময় কংগ্রেস রাজনীতি করতেন, তিনি একইভাবে, তারা দুজন বলছেন যে দেশবন্ধু রইলেন না বলে বাংলার হিন্দু মুসলমান এর মধ্যে কোনো সেতু আর থাকলো না, ভেঙে গেল। তো এইরকম একজন মানুষের কথা আজকে শুধু তো একাডেমিক চর্চার মধ্যে থাকলে চলবে না, তার বাইরেও সবার জানা উচিত। এই সমস্ত ভেবে আমাদের মনে হয়েছিল এই বইটার কথা, এবং বইটা বাংলায় লেখার কথা। 2023 সালের ডিসেম্বরে বইটি বেরিয়েছে, জানুয়ারিতে নয়, ডিসেম্বর প্রকাশের সময়। এবং সেটা আমাদের কাছে একটা আলাদা আনন্দের কথা, কারণ 1923 সালের যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট, বেঙ্গল প্যাক্ট যাকে বলা হয়, তার শতবর্ষের সঙ্গে আমরা কোনোভাবে বইটার একটা সংযোগ করতে পেরেছি। এটা আমাদের কাছে একটা বড় সৌভাগ্যের কথা। অনেকে তো অলরেডি বেঙ্গল প্যাক্টের কথা কিছুটা বলেছে, কিন্তু আমার মনে হয় এটা আমি আরেকটু বলতে চাই, কারণ এর সঙ্গে দেশবন্ধুকে কেন আমাদের গুরুত্ব দিয়ে ভাবা দরকার সেটার একটা খুব বড় সম্পর্ক আছে। এই সেই চুক্তি যেটা সম্পর্কে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পরবর্তীকালে বলেছিলেন যে দিস ইজ ডিক্লারেশন হুইচ ইমপ্রেসড নট অনলি বেঙ্গল but also the whole of India.
এই সেই চুক্তি যেটা প্রথমে বাংলায় জানা, মানে যখন এটা ঘোষিত হয়েছিল তখন সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সমাজ প্রায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছিল, এত প্রবল তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। একদিকে প্রচণ্ড নিন্দা সমালোচনা, আর একদিকে একটা প্রচণ্ড উত্তেজনা এবং আশার সঞ্চার। কি ছিল এই প্যাক্টে? এই প্যাক্টে ছিল একটা খুব বড় প্রমিস, যে প্রতিশ্রুতি, যেটার কথা আগে কখনো এইভাবে কেউ বলেন তো নি, ভেবেছেন বলেও জানা যায়নি। কোনো লেখাপত্রে তার আগে এর বিষয় এরকম কোনো কথা পাওয়া যায়নি। বাংলায় তখন মুসলমানরা সংখ্যাগুরু সমাজ। ইনফ্যাক্ট 1920-র দশকে 60% বেশি বাংলার মানুষ মুসলমান। আর তারা উল্টো দিকটা হচ্ছে যে তারা সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেক পেছনে, শিক্ষা দীক্ষায় অনেক পেছনে, রাজনৈতিক ক্ষমতায় তো প্রায় নেই বললেই চলে। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে দেশবন্ধুর যখন অসহযোগ খিলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, ওর মনে হয়েছিল যে এই যে পরিস্থিতি, এটাতে বাংলার হিন্দু মুসলমানকে যদি এক জায়গায় কোনো একটা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে আনতে হয়, তাহলে এই পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে সামনে আনতে হবে কতগুলো সামাজিক অর্থনৈতিক সাম্যের সুযোগ দিয়ে। যদি তাদের অবস্থার উন্নতি না করা যায়, তাহলে দুই পক্ষকে একসঙ্গে আনা সম্ভবই না। সুতরাং তিনি এই চুক্তি করলেন, যার শর্ত হিসেবে প্রধান শর্ত ছিল যে কলকাতা কর্পোরেশনের চাকরিতে, সরকারি চাকরি, সেই চাকরিতে 60% জনসংখ্যার অনুপাতের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য রেখে 60% মুসলমানদের হবে। তাছাড়া আরও 2-4টে শর্ত ছিল তাতে, যেমন মসজিদের সামনে গান বাজনা হবে না, ঈদের সময় যে গো হত্যা হয় সেগুলো নিয়ে কোনো সমস্যা করা চলবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। মোট কথা হচ্ছে যে এই প্যাক্টের মধ্যে যেটা ছিল সেটাকে আজকের ভাষায় যদি আমরা বলি, সেটা হলো সংরক্ষণের কথা, চাকরি সংরক্ষণের কথা। এইরকম একটা কথা শুনে সেই সময় একটা সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হলো জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে, যাদের প্রায় সবাই হিন্দু। তাদের যেটা মনে হলো, যারা রক্ষণশীল, তাদের মনে হলো যে মুসলমানদের বেশি চাকরি দেওয়া মানে এরকম কথা তারা শোনেনি, শুনতে চানও না, মানে এটা কি একটা সাংঘাতিক অনাসৃষ্টি কথা। কিন্তু আরও ইম্পর্টেন্টলি প্রগতিশীল যারা, তাদেরও মনে হলো যে এটা খুবই একটা গোলমেলে প্রস্তাব। কারণ তারা মনে করছিলেন, যেমন এখনো আমাদের অনেকেই আমরা এরকম হয়তো মনে করি, যে একটা জাতীয় সত্তার মধ্যে ধর্মের ভেদে কি করে আলাদা আলাদা সত্তা থাকতে পারে, কি করে আলাদা স্বার্থ থাকতে পারবে, এবং সেটাকে কিভাবে জায়গা দেওয়া উচিত বলে কারো মনে হতে পারে। সুতরাং এরকম একটা ভাগাভাগি হয়ে গেল। আমাদের কাছে যেটা ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে যে এই যে রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদ এবং প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ, এই দুটো কোনোটাতেই কিন্তু দেশবন্ধু নিজে পড়লেন না। তিনি এমন একটা জায়গা নিজের জন্য তৈরি করে নিচ্ছিলেন তখন সেটা এই দুটোর বাইরে, এবং আর কাউকে আমরা সেই জায়গাটা তখন নিতে দেখছিলাম না। ওর সত্যি মনে হচ্ছিল যে জাতিসত্তা যেমন একটা বাস্তব, সেরকম একটা কল্পিত একটা আইডেন্টিটি, সেরকম সম্প্রদায় সত্তাও একটা কল্পিত আইডেন্টিটি হওয়া সম্ভব, এবং বিশেষ করে যারা পিছিয়ে আছে সেই রকম একটা সমাজের পক্ষে এই আইডেন্টিটিটা হয়তো খুব ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে উঠতে পারে। সেটাকে যদি কোথাও একটা জায়গা না দেওয়া হয়, তাহলে জাস্ট বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তোমরা জাতি হয়ে যাও আজকেই, মানে এরকম বললে বোধহয় হবে না কাজটা। সুতরাং উনি এই চুক্তির কথাটা ভেবেছিলেন। তখন এত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। স্বাধীন ভারতে আমরা দেখেছি যে তারপর সংরক্ষণ একটা নীতি হিসেবে গৃহীত তো হয়েইছে, নিম্নবর্ণের জন্য তো গৃহীত হয়েছে আমরা জানি, কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্টলি সংখ্যালঘু দেশভাগের পরে মুসলমানরা যখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কিন্তু আমাদের সংরক্ষণ শেষ অবধি স্বীকার করতে হয়েছে। 21 শতকে এসে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ স্বীকার করতে হয়েছে। সুতরাং এটা ভাবলে আজকে আশ্চর্য লাগে যে 1921, 22, 23 সেই রকম একটা সময় যখন কেউ এরকমভাবে ভাবছিলেন না, তখন একজন লোক এরকম ভাবছিলেন। এটার মধ্যে ভুল ঠিক, উচিত অনুচিত, ন্যায় অন্যায় অনেক রকম তর্ক থাকতে পারে এবং থাকা উচিত,
সেই তর্কটা করা উচিত, এটাই প্রকৃষ্ট পথ কিনা সেটা ভাবা উচিত। কিন্তু এটা আমাদের আগে স্বীকার করতে হবে যে উনি যেভাবে বলেছিলেন সেভাবে আর কেউই তখন বলেননি। অর্থাৎ ওনার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে জাতি বিষয়ে যে আদর্শ এবং মানে একটা আবেগ, সেইটার পাশাপাশি আর একটা খুব বড় জিনিস ছিল, সেটা হচ্ছে ব্যবহারিক রাজনীতির যে প্রায়োগিক রাজনীতির যে বাস্তববাদ, সেইটা যেটাকে আমরা বলতে পারি পলিটিক্যাল রিয়ালিজম। তো এই কারণে দেশবন্ধু খুব খুব জরুরি সেই সময়টা। মানে এখন আমার এই কথাটা খুব জোর দিয়ে বলতে ইচ্ছা করছে নানা কারণেই, সেটা আপনারাও বুঝতে পারছেন যে এই কথাগুলোর একটা অন্যরকম তাৎপর্য আজকের ভারতে দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই আমরা টের পাচ্ছি। এতটা বাস্তববাদী বলেই দেশবন্ধু এটাও তখন বুঝেছিলেন যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে বাস্তব, সেইগুলোকে আগে তাকে একটা অগ্রাধিকার দিতে হবে, একটা প্রায়োরিটি দিতে হবে। অর্থাৎ প্রাদেশিক রাজনীতিটাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে হঠাৎ একটা জাতীয় রাজনীতি ওপর থেকে তৈরি করে সেটাকে চাপিয়ে দেওয়া, সেটা একেবারেই উচিত হবে না, কারণ প্রত্যেকটা প্রদেশের নিজস্ব সেট অফ প্রবলেমস রয়েছে। ঠিক এইখান থেকেই হিন্দু মুসলমান প্যাক্টের কথা তার মনে হয়েছিল। এটা তো বাংলার জন্যই উনি ভেবেছিলেন, ভারতের জন্য ভাবেননি। এবং যখন সেটা পরে কংগ্রেস অধিবেশনে, সর্বভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে এটার সমালোচনা হচ্ছে, খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা কথা উনি বলেছিলেন, সেটা হচ্ছে ইউ ক্যান ডিলিট দ্য বেঙ্গল প্যাক্ট বাট ইউ ক্যানট ডিলিট বেঙ্গল ফ্রম ইন্ডিয়া। অর্থাৎ এটার মানেটা কি, যে সত্যি সত্যি তো ইন্ডিয়া বেঙ্গলকে বাদ দিয়ে দিতে পারবে না। বেঙ্গল উইল অল ইটস প্রবলেমস অ্যান্ড ক্রাইসিস সেটা তো এখানে থাকবে, সুতরাং তাকে তো তার মতো করে তার সমস্যাটা সমাধান করতে দিতে হবে। দেশভাগ হয়ে গেছে, তারপরে 75 বছর 76 বছর কেটে গেছে। এখন আমরা হয়তো বুঝতে পারছি যে সত্যি সত্যি প্রদেশগুলোকে যদি আলাদা করে তাদের সমস্যা সমাধান করতে দেওয়া হতো, যদি সর্বভারতীয় কংগ্রেস এবং সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ সেইভাবে চলতো, তাহলে ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হলেও হতে পারতো, কে জানে। বাস্তববাদ থেকে আর একটা জিনিস দেশবন্ধুর মনে হয়েছিল, এই বইতে তা আমরা সেটা অনেকখানি রাখার চেষ্টা করেছি। সেটা হলো, উনি মনে করেছিলেন যে যেহেতু প্রদেশগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে গুরুত্ব দিতে হবে, সেই জন্য ইউরোপীয় নেশনের মতো করে ভারতকে ঠিক ভাবা যাবে না। ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রের স্ট্রাকচারটা একটু অন্যরকম হওয়া উচিত। কি হওয়া উচিত এই নিয়ে উনি খুব দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনার খানিকটা এই বইতে আমরা রেখেছি শেষের দিকে। মোট কথা ওনার মনে হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ফেডারেল কাঠামো ছাড়া ভারতকে ঠিকভাবে শাসন করা যাবে না। 1947 সালে আমাদের যে দেশটা তৈরি হয়েছিল, তৈরি হওয়ার পরে আমরা ভুলে যেতে বসেছি যে আরো অনেক রকম ভাবনা সেই তার আগের ভারতবর্ষে ছিল। চিত্তরঞ্জনের ফেডারেল ইন্ডিয়ার ভাবনা পড়লে আমাদের এখন বুঝতে পারি যে অন্যরকম একটা জাতি, অন্যরকম একটা জাতীয়তাবাদের কথা তিনি ভাবছিলেন। সুতরাং কেন যে এখনকার ইতিহাসে আর রাজনীতিতে তিনি এত অবহেলিত, কিংবা তাকে মানে ঠিক ফিট করেন না, কোথাও খাপ খান না, সেটা আমাদের তাই জন্য আর বুঝতে অসুবিধা হয় না। আসলে দেশবন্ধুকে ওই পুরনো রকম রাজনীতি আর পুরনো রকম ইতিহাসের থেকে বেরিয়ে এসে আবার একবার নতুন করে দেখা দরকার। এই বইটা সেটাই চেষ্টা করেছে। বইয়ের লেখাগুলো নিয়ে আমি আর আলাদা করে বলছি না, কারণ সেটা তো আপনারা নিজেরাই পড়বেন। শুধু বলি যে রাজনীতি, সমাজ, এই সমস্ত ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেশবন্ধুর সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম এগুলোর ওপরেও আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। কারণ আমাদের মনে হয় যে দেশবন্ধু যে বাঙালি সত্তার উপর এতটা জোর দিতেন, সেই তার ধরনটা এই ধরনের লেখাগুলো থেকে অনেকটা বেরিয়ে আসে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, বাঙালি হিন্দু সত্তার ধরনটা, যে সত্তার মধ্যে সংকীর্ণতা, রক্ষণশীলতা, এই সমস্ত পেরিয়ে গিয়ে একটা উদার মানবতার কথা ছিল, সেইটা আমাদের আবার মনে পড়ে যায় এই লেখাগুলো পড়তে পড়তে। তো আমার এইটুকুই বলার ছিল, অনেকে তো অনেকটাই বলেছে, আর আমি বেশি বলছি না। এবার বলি যে এই প্রয়াস যে সফল করতে পারলাম আমরা, তার জন্য প্রথম ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপক সুগত বসুকে। অনিকেতের এবং আমার দুজনেরই উনি শিক্ষক, শুধু তাই নয়, এখন অবধি আমাদের সমস্ত রকম কাজে কর্মে উনি যেভাবে আমাদের সবসময় উৎসাহ এবং সমর্থন দেন, সেটা আমাদের বিরাট সৌভাগ্য।
ধন্যবাদ নেতাজি ভবন কর্তৃপক্ষকে, সুমন্ত্র, থ্যাংক ইউ এইভাবে বইটার একটা প্রকাশ অনুষ্ঠান করবার জন্য। ধন্যবাদ আনন্দ পাবলিশার্সকে, খুব উৎসাহ নিয়ে ওরা বইটা করেছেন। কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে, আমরা আশা করছি তাড়াতাড়ি সেগুলো সংশোধন করা যাবে। আর সবশেষে আপনাদের আরেকবার নমস্কার জানিয়ে বলি যে আজকে তো আমাদের দেশের একটা বিরাট দুঃসময়, সুমন্ত্র বলছিল একটু আগে। দেশবন্ধু ভারতবর্ষের যে ঐক্যের স্বপ্ন দেখছিলেন, নানা মত, নানা ধর্ম, নানা কিছুর মধ্যে দিয়ে একটা সম্মিলিত ঐক্য, সমন্বিত ঐক্য যেটাকে বলা যেতে পারে, সেই ঐক্যটা শুধু সহনশীলতার ঐক্য নয়, সেই ঐক্যটা শ্রদ্ধাশীলতার ঐক্য, একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর সেটা ভর করে আছে, সহ্যের ওপর না, শ্রদ্ধার ওপর। আমরা যেন এই দুঃসময়ে দেশবন্ধুর সেই ঐক্য তৈরির কাজে মন দিতে পারি, সেইটা মাথায় রাখতে পারি। দেশবন্ধু নিজের কথা দিয়ে শেষ করি। উনি বলেছিলেন, I think it is for the good of India, for the good of the world, that India should strive for freedom as well as serve the cause of humanity. নমস্কার। As a political scientist, I'm very familiar with consociational pacts between communities. They are based on two principles, essentially. One, mutual recognition and respect, and second, the principle of equality. I have worked on much more contemporary cases of consociational pacting as a political strategy, and I'm really struck by this limited but also very ambitious and visionary example of consociational pacting that is exactly 100 years old. It has almost been relegated to the footnotes of history, but it shouldn't have been. I hope that we can at least recover the spirit of Bengal's Hindu-Muslim Pact of 1923, engineered by Chittaranjan Das, along with his other visionary but very practical ideas. মানে সেমন্তী যেটা বললেন, অত্যন্ত ইনি দার্শনিক ছিলেন না, দার্শনিকও ছিলেন, কিন্তু প্রখর বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন এক রাজনীতিক ছিলেন. If we can recover the spirit of his and the essence of his ideas, including something that Shemonti also alluded to, federal India, which he considered as indispensable to India's future as an independent country.
I was leafing through this book and I found this quote from Deshbandhu C.R. Das on page 104. I think it's actually from Shrimanti's chapter, and it quotes from a 4-hour speech, Char Ghantar Boktita, which he gave on 31st May 1924 at the Bengal Provincial Conference in Shirajganj, defending the Hindu-Muslim Pact against its many and varied critics. And the quote says, in Chittaranjan Das's own words, "If the Hindus do not behave magnanimously, they can never earn the confidence of the Muslims. If the Hindus do not behave magnanimously, they can never earn the confidence of the Muslims. And without Hindu-Muslim unity, our demand of Swaraj shall ever remain a slogan and never be transformed into reality." When I read this telling quote, it occurred to me that one of Deshbandhu's disciples, the most famous one, Subhash Chandra Bose, took this dictum to heart, and 2 decades later, as Netaji, he successfully implemented it on a subcontinental scale in the Azad Hind movement. But alas, Netaji did not have the opportunity to implement the same blueprint in post-colonial independent India. Of course, Sharat Chandra Bose's United Bengal Plan of 1947 is also a more expansive example compared to the 1923 Pact of the consociational approach, based on mutual recognition and respect, power sharing, and the practice of equality between communities. But in the United Bengal Plan of Sharat Chandra Bose, one can very much discern the influence and the inspiration of the pact that Chittaranjan Das engineered nearly a quarter century earlier. We are ready to move on to our second mini session, the conversation between Niti Nair and Sugata Bose, centered on a few, I think 3 key themes that emerge from her new book, Hurt Sentiments, Secularism and Belonging in South Asia. Let me just say that Niti's book is available right here at the back of the auditorium, and the Deshbandhu volume is available in our bookshop, which is by Netaji Bhavan's front gate. Thank you. Okay, very good. Thank you very much for providing that transition, Shumantro. You know, I had a very similar experience to the one described by Shemonti when I went to Bangladesh. As I was doing my doctoral research, you know, wherever I went, ordinary people would, of course, ask me about Netaji. And to people in Bangladesh, he was a great hero, as he was on this side of the border. But there were 2 other leaders about whom they showed great interest. And these were Deshbandhu Chittaranjan Das and Sharat Chandra Bose. I can still remember sitting outside the Mymensingh district record office after a day's work, and ordinary people would gather all around me after 5 o'clock and express their curiosity, but also, you know, admiration
for Siad Dash and Sharad Bose. Now, this book that has just been released is relevant for the present. And I now want to talk about another book that has just come out, as has been mentioned. Niti wrote a wonderful first book, Changing Homelands, on the politics of Punjab from 1907 to 1947. And this is her second monograph. And I thought that I would stress a number of themes that link these two books together. Now, Niti, you have a passage in your book, Hurt Sentiments, which is set in this house. So would you just read that short passage? You can hear me? Yes. First, thank you so much for this invitation to discuss Hurt Sentiments in Netaji Research Bureau. Yesterday, I had the privilege of getting a guided tour through the museum. And one is really walking through history. So much has happened in this very house. Yes, I do have a passage in the book, and I quote, "The Chief Minister of Bengal, Fazlul Haq, had been accused of being against the ideology of Pakistan because of an emotional speech he made during a recent visit to Netaji Bhavan in Calcutta. This was on the 3rd of May, 1954. Haq's declaration that Bengalis were, quote, indivisible as a nation was bound to have raised eyebrows." Now there's a long quote. "I do not believe in the political division of a country. In fact, I am yet to become really familiar with the two divisive expressions, Hindustan and Pakistan. By India, I still understand both the parts, Hindustan and Pakistan. Those who have divided our golden land are enemies of Bengal and Bengalis. In my view, Pakistan means nothing. This expression is merely one of deception and design to achieve selfish ends. I shall always be conscious of my duty in creating a common history for India and Pakistan. I shall stand shoulder to shoulder with leaders of this part of India and dedicate myself to the task of establishing India, that is, Hindustan and Pakistan, this united subcontinent, in a very special position in the world at large." He resolved to, quote, banish communalism from the soil of East Pakistan and establish cordial relations between the two Bengals. Of course, he paid a huge price for this speech that he made in Netaji Bhavan. He was dismissed as head of the United Front government in East Bengal. Now, the eastern wing of Pakistan was still called East Bengal. It was not renamed East Pakistan until the 1956 constitution was adopted. So, Niti, I want to ask you about what the Bengali representatives, both Hindu and Muslim, were arguing in the Pakistan Constituent Assembly at about this time, including Sheikh Mujibur Rahman. Thank you. So as you know, the first constitution of Pakistan took 9 years to draft. And very shortly thereafter, after 1956, you have martial law, martial rule coming into place 2 years later. But I found it really useful, productive to go back to these debates, especially the last session from 1955 to 56. And I was surprised by the strength of arguments against the renaming of Pakistan as the Islamic Republic of Pakistan. And I found that you had members of the Pakistan Congress, like Basant Kumar Das, Bhupendra Kumar Datta, but you also had members of the Awami Muslim League, like Sheikh Mujibur Rahman, Hussain Shahid Sohrawardi, who argued vociferously against the naming of the state as the Islamic Republic of Pakistan. And the grounds on which they based their arguments was that by calling it an Islamic state wasn't going to make it an Islamic state.
What did it mean to be an Islamic state? What did Islam mean? What did it stand for? And to these Muslim representatives, Islam meant social justice. It meant equality. It meant abolishing feudalism. And Sheikh Mujibur Rahman says in Parliament that what about India? If we name Pakistan the Islamic Republic of Pakistan, won't India want to rename itself into a Hindu republic? What about the Indian Muslims? What have they done to deserve this? And during the course of the debates, what really emerges is this strong argument from the opposition that we have to name it Islamic Republic because Islam is the only thread that binds together East and West Pakistan. So the opposition to Mujibur Rahman and Hussain Shahid Suhrawardi is that the renaming is important because once you give it a name, you give it a focal point, you give it an identity, this is going to hold us together. There's another article I discussed, there are quite a few articles that I discuss in the book. One of them says that Pakistan should strive to establish good relations with Muslim countries. And Sheikh Mujibur Rahman says, let's replace the word Muslim with all. Why can't we be on good terms with all countries? What about India? This is 1956. He says, India is our neighbor. India can help us more than any other country in the world. You know, why can't we be on good terms with all countries? But because at that point the Awami Muslim League is in a minority, all the amendments that they propose are dismissed, are defeated. And ultimately Suhrawardi and his followers walk out, but the constitution gets passed anyway with the rump that is left in the assembly. Well, the renaming of Pakistan as an Islamic Republic did not succeed in holding together the eastern and the western wings. And after Bangladesh emerged as an independent state, there was a constituent assembly formed. And could you tell us a little bit about some of the key principles that were enunciated in the Bangladesh Constituent Assembly? What was Bangladesh's definition of secularism, if you will? Yeah. So the four founding principles were democracy, secularism, socialism, and nationalism. And while writing and researching this book, I was very intrigued by the inclusion of secularism. And I had the good fortune of interviewing Kamal Hossain, who was the first law minister of independent Bangladesh, who was the chairman of the drafting committee. And so I asked him, I said, why did you include secularism? And I thought, he would give me the key. He was the key person to give me the answer because he was law minister. And he said it wasn't me. I was in solitary confinement for 9 months during the war. The person who really thought of secularism was Tajuddin Ahmad, who was leading the provisional government in exile in India. And he says his decision to include secularism came out of the experience of the war. And so I had to retrace the steps because we know that a year earlier, in 1970, under the terms of the legal framework order, the LFO of Yahya Khan, every political party contesting the general elections of 1970 had to swear that one of the principles on which they were campaigning was to create an Islamic state, was to abide by the principles of Islam. So the Awami League vowed, according to the terms of the LFO, the legal framework order, that they were going to be abiding by the principles of Islam. And during the election campaign, they say, that we are going to create an Islamic state. But the Jamaat-e-Islami even then issues these fatwas and says that they are anti-Muslim, they are anti-Islam. But when the war finally breaks out in March of 1971, the rhetoric that comes out of Pakistan is that this is a war in the name of Islam. And the rhetoric, it's a war of narratives like all wars.
The rhetoric that they use in the Arab world is that India is trying to break up the unity of the largest Muslim country in the world. And Tajuddin Ahmad at that point says, do you have any idea what is happening in the name of Islam? The atrocities that are being committed in the name of Islam in the course of 1971. And then too, the word genocide is used freely to describe these wartime atrocities. And one of the grounds on which this war is being opposed, a war is being fought, is that the Bengalis are not Muslim enough. The East Pakistanis have become Hinduized, right? So they have to be made Muslim. And ultimately, we know what happens, they lose the war. But then Bangladesh has an uphill fight to fight for recognition. And emissary after emissary goes to King Faisal of Saudi Arabia. Sheikh Mujibur Rahman writes letters saying, can you please issue 6,000 visas? Most Bangladeshis are pious Muslims and they want to perform the Hajj. And so even in its inception, Bangladeshi secularism is not at all against Islam. It's not at all against religion. And in the Constituent Assembly debates, in the Gana Parishad, Sheikh Mujibur Rahman says, we are against Islam being used as a Rajnaitik Hatyar, as a political weapon. And the debates are so interesting, I feel, because they bring forth his arguments made in 1956, when he says we oppose the misuse of religion, the weaponization of religion. You have used religion. Religion has been a bluff used to bind these two wings of Pakistan together, but it hasn't actually amounted to social justice, to equality. It's just been a way of, in fact, splitting Bengali Hindus and Bengali Muslims. It's been a ploy, it's been a bluff. And ultimately, Sheikh Mujibur Rahman makes this very, very forceful speech. Other members also say that in Islam, we learn that my religion is mine, your religion is yours. Amar dharmo, amar jonne, tomar dharmo, tomar jonne. There will be no interference. When Sheikh Mujibur Rahman meets Gaddafi at the Non-Aligned Summit in 1973, he reminds him that the opening verses of the Quran say that Allah is the head of all creation, Rabbul Alameen, not Rabbul Muslimin, not only Muslims. And this is repeated even in 1956. And this is an argument made to say that in a state like Bangladesh, it is imperative to respect all religions, to have absolute religious freedom, and to make sure that minorities have full religious freedom. So normatively, those were the grounds on which the constitution was established. Niti, your Bengali is as good as your Arabic. Finally, I want to go back to the Indian Constituent Assembly. Just as the Awami League's progressive amendments were negatived in the Pakistan Constituent Assembly, I have found that the most enlightened amendments brought forth by those who believed in secularism and federalism, amendments brought by members of the Constituent Assembly like K.T. Shah and Hari Vishnu Kamath, were all defeated. And I want to ask you about that very wonderful, first chapter of your book, Heart Sentiments, where you show that the Godse trial had a curious influence on the way that the question of minority rights came to be discussed in the Constituent Assembly. Could you briefly tell us about your argument before we end? Yes, so I look at two issues, language and representation. And I say on two significant issues, the sidelining of Urdu in favor of Hindi
in the United Provinces, Uttar Pradesh, and on the question of representation for Muslims. It's so paradoxical, but the Congress party is in complete alignment with the Hindu Mahasabha and the RSS. And I trace how the debates change after Gandhi's assassination. Now, the dominant narrative has been that Gandhi's assassination brought peace. Partition violence ended. And that is not untrue if you ignore pockets of violence like in Mewat, the mayors still being hounded out. Okay, violence does come to an end. But if you look at the debates in the Constituent Assembly, they take a very sharp right-wing turn. And so I look at the debates at the same time that Godse is making his defense. November, December 1948, and again May 1949. And I look at day after day of the Times of India's reports on the defense and what's happening inside the Constituent Assembly. Red Fort is not far from the Constituent Assembly. Inside the Constituent Assembly, Sardar Patel is telling minority representatives, go forth and gauge the public opinion in your community and then come back. And think carefully. This is a new world. You must depend on the goodwill of the majority community. And in May, Godse has, his appeals is being held in Simla, and he rails against separate electorates. But by now, we're not talking about separate electorates. You see, the Constituent Assembly has moved on. It's considering other options like reserved seats, like multi-member constituencies with plural representatives. Lots of other options are there, especially proportional representation. And I look at these debates and I look at this constant canard. What about your leader? Your leader has gone to Pakistan. Why don't you go to Pakistan? This is happening in the Constituent Assembly, not on the streets. So the tenor of debates in the Constituent Assembly, I was surprised to find, was very, very polarizing, antagonistic, Hindu majoritarian, and completely, echoing what the Hindu Mahasabha had been saying, what Godse had been saying. So I felt that we sort of need to understand this moment as one of Muslim abandonment, not, as the Hindu right likes to put it, of Muslim appeasement. Thank you very much, Neeti. What this leads me to say in conclusion is that we need to think afresh about constitutions and constitutionalism. Subhash Chandra Bose, as he was preparing to resign from the Indian Civil Service in 1921, wrote to Deshabandhu Chittaranjan Das that we must have our own constitution based on Swaraj. And the Swaraj Party wrote a constitution for India in 1923, which is discussed in the book Deshabandhu. It was a federal constitution. It talked about the center as simply a coordinating authority. The over-centralized state monolith, which we inherited from the departing colonial power, was a far cry from the kind of Indian state that was envisaged by the Swarajists 100 years ago. Now, at this difficult moment in our contemporary history, we of course face the grave threat of our constitutional structure being recast in the Hindu majoritarian mold. But we need to ask ourselves that in resisting that move, is it wise to fall back on a status quoist position on the basis of what one recent author
has described as the colonial constitution? Or should we, as Aniket has argued in a different essay that he has written recently for a volume that we are putting together, we may be better off in harking back to a very robust tradition of anti-colonial constitutionalism, of which the Swarajist Constitution of 1923, it was drafted the same year as the Bengal Pact was enacted. We might be better off in drawing on those powerful traditions rather than take a status quoist position against a very radical challenge. And it's a thought that I want to plant in your minds, because at this crossroads of Indian history, we need to think creatively and insist on certain values and principles that were important in the decades leading up to 1947, but which may in fact have been abandoned at the moment of the post-colonial transition. Thank you very much. And now we will have some music, which you will see has a relationship to what we have discussed. Thank you very much, Niti. We have a book presentation. We have two recently published books as gifts for Niti Nair. So one is the best-selling compilation of Krishna Bose's writings. Niti knew Krishna Bose really quite well. Krishna Bose's writings on Netaji, and the other is a Netaji Research Bureau publication in collaboration with actually the government of India on the 75th anniversary of independence, Netaji, A Life in Pictures, a pictorial biography. So I hope you like them, and especially Mamma's book, which you can now read her writings on Netaji, like so many other non-Bengalis. দেশবন্ধু বইতে অনিকেতের লেখায় কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতা উদ্ধৃত করা হয়েছে। কবিতাটি দেশবন্ধুর ওপর লেখা তার মৃত্যুর পর। নিন্দা গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া পাগল মিলন সেতু, হিন্দু মুসলমানের পরাণে তুমি বাঁধিলে সেতু। জানি না আজিকে কি অর্ঘ্য দেবে হিন্দু মুসলমান, ঈর্ষা পঙ্কে পঙ্কজ হয়ে ফুটুক এদের প্রাণ। তাই প্রথমেই আমি কাজী নজরুল ইসলামের একটি গান, ছোটবেলায় আমরা খুব গাইতাম, আজকাল খুব একটা শুনতে পাই না, সেইটি দিয়ে শুরু করছি। শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল, শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল, এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল, শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল। শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল, শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল। তোদের অন্ধকারায় আশা মোদের বন্দী হতে নয়, ওরে ক্ষয় করতে আশা মোদের সবার বাঁধন ভয়। তোদের অন্ধকারায় আশা মোদের বন্দী হতে নয়, ওরে ক্ষয় করতে আশা মোদের সবার বাঁধন ভয়। এই বাঁধন করেই বাঁধন ভয়কে করব মোরা জয়, এই বাঁধন করেই বাঁধন ভয়কে করব মোরা জয়। এ শিকল বাঁধা পা নয়, শিকল
শিকল ভাঙা কল, শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল, শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল। তোমরা বন্ধ ঘরের বন্ধ নিতে করছো বিশ্বগ্রাস, আর গ্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছ বিধির শক্তি নাশ। তোমরা বন্ধ ঘরের বন্ধ নিতে করছো বিশ্বগ্রাস, আর গ্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছ বিধির শক্তি নাশ। সেই ভয় দেখানো ভূতের মোরা করবো সর্বনাশ, সেই ভয় দেখানো ভূতের মোরা করবো সর্বনাশ। এবার আনবো না হই বিজয় মন্ত্র বলহীনের বল, শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল, শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল। তোমরা ভয় দেখিয়ে করছো শাসন, জয় দেখিয়ে নয়, সেই ভয়ের টুটি পরবর্তীতে করবো তারে লয়। তোমরা ভয় দেখিয়ে করছো শাসন, জয় দেখিয়ে নয়, সেই ভয়ের টুটি পরবর্তীতে তারে লয়। ওরা আপনি মোরে মরার দেশে আনবো বড়া ভয়, ওরা আপনি মোরে মরার দেশে আনবো বড়া ভয়। ওরা ফাঁসি করে আসবো হাসি মৃত্যু জয়ের ফল, শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল, শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল। ওরে চন্দনময় বন্ধন এ শীতল ঝঞ্ঝনা, এ যে ভক্তি পথের অগ্রদূতের চরণ বন্দনা। ওরে চন্দনময় বন্ধন এ শীতল ঝঞ্ঝনা, এ যে ভক্তি পথের অগ্রদূতের চরণ বন্দনা। এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা, এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা। ওদের অস্থিতি এই চলবে দেশে আবার বজরা ঢল, শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল, শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল। এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবরে বিকল, শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল, শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল। এবার চারণ কবি মুকুন্দ দাসের একটি গান বাঙালিকে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য। এসেছে মরা গানে খুলতে হবে নাও, তোমরা এখনো ঘুমাও, এখনো ঘুমাও। বান এসেছে মরা গানে খুলতে হবে নাও, তোমরা এখনো ঘুমাও, এখনো ঘুমাও। কত যুগ গেছে কেটে দেখেছো কত স্বপন, কত যুগ গেছে কেটে দেখেছো কত স্বপন। এবার বদর বলে ধরো বৈঠা জীবন মরণ পণ, এবার বদর বলে ধরো বৈঠা জীবন মরণ পণ। দমকা হাওয়ার কাল গিয়েছে আগুন বইছে পাল ফাটাও, দমকা হাওয়ার কাল গিয়েছে আগুন বইছে পাল ফাটাও। গান এসেছে মরা গানে খুলতে হবে নাও, তোমরা এখনো ঘুমাও, এখনো ঘুমাও। অবহেলে থাকলে বসে কাঁদতে হবে সারা জীবন, অবহেলে থাকলে বসে কাঁদতে হবে সারা জীবন। যুগ যুগান্তের তপস্যাতে মিলেছে এমন লগন, যুগ যুগান্তের তপস্যাতে মিলেছে এমন লগন। তারের মাঝি হাল ধরেছে পিছে পরের মুখ তাকাও, তারের মাঝি হাল ধরেছে পিছে পরের মুখ তাকাও। গান এসেছে মরা গানে তুলতে হবে নাও, তোমরা এখনো ঘুমাও, এখনো ঘুমাও।
10ই ডিসেম্বর 1921 দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাষচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার হলেন। তাদের আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। বাসন্তী দেবী একজন দূত পাঠালেন কাজী নজরুল ইসলামের কাছে একটি কবিতা বা গান চেয়ে। তখন নজরুল ইসলাম যে গানটি লিখে দিয়েছিলেন সেইটি এবার গাইব। তারা রইল ভগবান ভেঙে ফেল করে লোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার ভাষণ বেদি। তারা রইল ভগবান ভেঙে ফেল করে লোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার ভাষণ বেদি। ওরে ও তরুণ ঈশান কাজা করে প্রলয় বিশাল ধ্বংস নিশান প্রাচীর প্রাচীর ভেদি। ওরে ও তরুণ ঈশান বাজা তোর প্রলয় বিশাল ধ্বংস নিশান শুধু প্রাচীর প্রাচীর ভেদি। কারা রইল কপাট ভেঙে ফেল করে লোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার ভাষণ বেদি। গাজনের বাজনা বাজা কে মালিক কে সে রাজা। গাজনের বাজনা বাজা কে মালিক কে সে রাজা। সে দেয় সাজা ভক্ত স্বাধীন সত্য কে রে। সে দেয় সাজা ভক্ত স্বাধীন সত্য কে রে। হা 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 পাইতে হাসি ভগবান করবে ফাঁসি সর্বনাশী শিখায় তথ্য কে রে। হা 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 পাইতে হাসি ভগবান করবে ফাঁসি সর্বনাশী শিখায় তথ্য কে রে। কারা রইল কপাট ভেঙে ফেল করে লোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার ভাষণ বেদি। কারা রইল কপাট ভেঙে ফেল করে লোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার ভাষণ বেদি। ওরে ও পাগলা ভোলা তেরে তে প্রলয় ভোলা। ওরে ওই পাগলা ভোলা তেরে তে প্রলয় ভোলা। গারদ গুলায় জোরসে ধরে হ্যাঁচকা টানে। গারদ গুলায় জোরসে ধরে হ্যাঁচকা টানে। মার হাত হায়দারি হাত কাঁধে দে বন্ধুকে ডাক ঠাকুরে ডাক মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে। মার হাত হায়দারি হাত কাঁধে দে বন্ধুকে ডাক ঠাকুরে ডাক মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে। কারা হইল কপাট ভেঙে ফেল করে লোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার ভাষণ বেদি। ওরে ও তরুণ ঈশান বাজা তোর প্রলয় বিশাল ধ্বংস নিশান উঠুক প্রাচীর প্রাচীর দেবী। কারা হইল কপাট ভেঙে ফেল করে লোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার ভাষণ বেদি। নাচে ওই তাল বসে কি কাটাবি কাল বসে কি। নাচে ওই তাল বসে কি কাটাবি কাল বসে কি। তেরে দেখি ভিনকার আর ওই ভিত্তি নারী। তেরে দেখি ভিনকার আর ওই ভিত্তি নারী। লাঠি মার ভাঙরে তালা যত শব্দ মিশালায় আগুন জ্বালা আগুন জ্বালা ফেল পারি। লাঠি মার ভাঙরে তালা যত শব্দ মিশালায় আগুন জ্বালা আগুন জ্বালা ফেল পারি। কারা হইল কপাট ভেঙে ফেল করে লোপাট। কারা হইল কপাট ভেঙে ফেল করে লোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার ভাষণ বেদি। ওরে ও তরুণ ঈশান বাজা তোর প্রলয় বিষণ ধ্বংস নিশান উঠুক প্রাচীর প্রাচীর বেদি। কারা হইল কপাট ভেঙে ফেল করে লোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার ভাষণ বেদি। কারা হইল কপাট ভেঙে ফেল করে লোপাট। কারা হইল কপাট ভেঙে ফেল করে লোপাট। আপনাদের মনে হতে পারে যে এই গানটির পরে আর কোনো গান হতে পারে না। তবে আজকের অনুষ্ঠানে সবশেষে আমি অন্য একটি গান গাইব। তার একটি বিশেষ কারণ আছে।
ছোটবেলায় 60 বছরেরও বেশি আগে এই গানটি আমি শুনেছিলাম এইখানে বসে দিলীপ কুমার রায় গেয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে। তারপর থেকে আমি এই গানটি ভুলতে পারিনি। তবে ঠিক সেই কারণে আজকে এই গানটি গাইছি না। সেই কারণটি আমি দিলীপ কুমার রায়ের নিজের ভাষায় আপনাদের একটু বুঝিয়ে বলছি। তার বই আমার বন্ধু সুভাষ, তার 13 নম্বর প্রবন্ধ থেকে। 1922 কি 23 সাল হবে, সুভাষের বাড়িতে আমার গান গাইবার নিমন্ত্রণ। শ্রোতা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কর্ণধারেরা, উদ্যোক্তা স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাস, জওহরলাল, শরৎচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, তুলসী গোস্বামী, আরও অনেক ছোট বড় নেতারা আছেন। গান্ধী টুপি আর ফেজ পরা বিভিন্ন প্রদেশের কর্মীরা ভিড় করেছেন সেই আসরে। আমার মনের মধ্যে এক শিহরণ, ভারতবর্ষের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের গান শোনাবো আমি। হঠাৎ দেশবন্ধু তার ভারী গলায় বলে উঠলেন, আপনারা একটু চুপ করুন, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি বিখ্যাত যুদ্ধসঙ্গীত শোনাবে দিলীপ। দিলীপ স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের ছেলে। গানখানা ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে। সুভাষ উপস্থিত থাকলে গান গাইতে গাইতে ওর দিকে বারবার ফিরে তাকানো আমার একটা বদ অভ্যাস। আমার গান শুনে ওর ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে এটুকু দেখবার লোভ আমি সংবরণ করতে পারতাম না। গান শুনে সুভাষ যে সময়ে সময়ে মুগ্ধ হয়ে যেত সে কথা আগেই বলেছি, কিন্তু আমি যখন বুঝতে পারতাম ও আমার গান মুগ্ধ হয়ে শুনছে, তখন আমার মনে যে কি আনন্দ হতো তা বোঝাতে পারবো না। তখন আমি যেন সঙ্গীত জগতের গভীরে চলে যেতে পারতাম সব কিছু ছেড়ে। কিন্তু এখানে আমি একটা বড় আঘাত পেলাম। আমি যখন প্রাণ দিয়ে সেই গভীরে পৌঁছবার চেষ্টা করছি, তখন মৃদু গুঞ্জনে হঠাৎ আমার ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল। নেতারা তখন নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। গানের শেষ কলি তখনও গাওয়া হয়নি। মাঝপথে আমি থেমে গেলাম অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে। সুভাষ আমার পাশেই ছিল। সে লজ্জিত হয়ে বলল, দিলীপ, খুব অন্যায় করে ফেলেছি, এর জন্যে আমিই দায়ী, আমার বোঝা উচিত ছিল। শিল্পীকে নিয়ে এসছেন একটা রাজনীতিকদের মধ্যে। হঠাৎ আমরা চমকে উঠলাম। জওহরলাল অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, আপনারা যারা গান শুনতে চান না তারা দয়া করে যারা চান তাদের বাধা সৃষ্টি করবেন না। সকলে লজ্জিত হয়ে চুপ করে গেলেন। মুহূর্তের মধ্যে সব নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল। আবার আমি শুরু করলাম আমার গান, এবং সেই গানটি আমার শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই 1922-23 অনেক পরে 1963 সালে এইখানে। সমর ক্ষেত্রে বাহো উচ্চে রণ জয় গাথা রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুনই ডাকে ভারত মাতা কেবল করিবে প্রাণে মায়া যখন বিপন্না জননী যায়া সাজ সাজ সকলে রণ সাজে শুন ঘন ঘন রণ ভেরি বাজে চলো সমরে দিব জীবন ঢালি জয় মা ভারত জয় মা কালী।
ভয়ানকহীন বিলাসে শত্রু বিনাগ যখন পুরবল্লী আরাতি চরণ বিচিহ্নিত বক্ষে সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী কৌশলে বদ্ধরা বেতর বাড়ি চাকর বিলাঞ্ছিত ভারত নারী সাজ সাজ সকলে রণ সাজে শুন ঘন ঘন রণ ভেরি বাজে চল সমরে দিব জীবন ঢালি জয় মা ভারত জয় মা কালী সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠে শত্রু করে কবু হব না বন্দী ধরি না থাকে যাইয়া পৃষ্ঠে অধর্ম সঙ্গে করি না সন্ধি হব না রব না শত্রুর ভৃত্য সম্মুখ সমরে জয় মৃত্যু সাজ সাজ সকলে রণ সাজে শুনো ঘন ঘন রণ ভেরি বাজে চল সমরে দিব জীবন ঢালি জয় মা ভারত জয় মা কালী সমর ক্ষেত্রে শত্রু সৈন্য দল করিব বিচ্ছিন্ন পূর্ণ সনাতন আর্যাবর্তে রাখিব নারী কুজল পদ চিহ্ন রাতি রাখতে করিব স্নান করিব বিরঞ্জিত হিন্দুস্তান রাতি রাখতে করিব স্নান করিব বিরঞ্জিত হিন্দুস্তান সাজ সাজ সকলে রণ সাজে শুন ঘন ঘন রণ ভেরি বাজে চল সমরে জীবন ঢালি জয় মা ভারত জয় মা কালী আসল কথাই বলা এই সঙ্গীতানুষ্ঠান একেবারে সম্ভবই হতো না যদি না আমি পাশে পেতাম সুব্রত মুখার্জি বাবু সবসময় আমাদের সঙ্গত করেন আর মনোমিত রায় তারার ওই লৌহ কপাট গাইতে হলে পারকাশনের খুব প্রয়োজন হয় তাই দুজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ জয় হিন্দ